کہ یقیناً آپ نے بہت کم وقت میں بہت قیمتی بات بتا کر کے آپ رخصت ہو گئے۔ دیارے بیلسنٹی کے اچھے لوگوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یقیناً آج کے دور میں تعلیم پہ گفتگو کرنا یہ بہت ضروری بھی تھا، اور یقیناً آج کے دور میں یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کریں، چونکہ یہ وہی قوم ہے جس کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا، اور آج حالات تو یہ ہے یہی تعلیم میں سب سے پیچھے ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی فلسطین پہ جو ظلم کر رہا تھا یہودی، جانتے ہوں کہ اب سوشل میڈیا کے ذریعے آپ تک بات پہنچی ہوگی، ان کی تعداد دنیا میں سب سے کم ہے، لیکن پوری دنیا ان سے کانپتی ہے، ڈرتی ہے، دنیا میں ان کا رعب ہے۔ صرف ایک وجہ یہ ہے کہ ان کے اپنے بچوں کو سب سے زیادہ بچوں پہ اگر انہوں نے توجہ دی ہے تو تعلیم پہ دی ہے۔ اگر ان کا بچہ ہوش سنبھالتا ہے تو سب سے انہوں نے اپنے بچوں کو تعلیم سے جوڑتا ہے، اور یقیناً دنیا کی سب سے بڑی دولت تعلیم کی ہے، اور یقیناً آج ہمیں اپنے اس قوم کو ضرورت ہے کہ بھلے ہی آدھی روٹی کھائے لیکن اپنے بچوں کو تعلیم ضرور دے، خیر وہ دنیاوی تعلیم ہو یا دینی تعلیم ہو، میرے دونوں تعلیم بہت ہی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو اللہ یہ توفیق دے کہ آپ اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کریں۔ اور ایسا لگ رہا تھا کہ ایک ورڈ، ایک جملہ، ایک الفاظ آپ اپنے ذہن و دل میں اتار رہے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ اب یہاں سے آپ کافی تھک سا گئے ہیں۔ کون کون تھکے ہوئے ہیں تھوڑا سا ہاتھ اٹھا کر کے بتائیں۔ چچا آپ تھک گئے ہیں، بہرحال کوئی بات نہیں، ابھی میں آپ کو اس مقرر سے ملاقات کروانے جا رہا ہوں جس کی شاعری، جس کی تقریر سننے کے بعد یقیناً آپ کی تھکن مگل میں تبدیل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا آپ تھوڑا سا کون کون ابھی تک زندہ دل لوگ تھکے ہوئے نہیں ہے وہ ہاتھ اٹھا کر کے بتائیں۔ ماشاءاللہ اگر آپ نے ہاتھ اٹھا دیا ہے ایک دفعہ لہر کے کہیے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ اب تک آپ زندہ ہیں، الحمدللہ، اللہ سلامت رکھے۔ آئیے حضرات گرامی، حضرت والا نے یقین بے باکی کے ساتھ تقریر کی ہے۔ چلتے چلاتے حضرت بلال کا ذکر ہوا، میرے ذہن میں ایک شعر گردش کر رہا تھا۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کھڑکاؤں؟ اجازت ہے تو تھوڑا سبحان اللہ کہہ کے اجازت دیجیے۔ موڈ بنائیے ہندوستان کے ایک بے باک مقرر، ایک انقلابی مقرر کو میں آپ کے سماعتوں کے دسترخوان پہ پیش کروں گا انشاءاللہ۔ تو میں چاہتا ہوں کہ یہ شعر پڑھوں، اس شعر کے دوران موڈ میں آ جائے، اس مقرر کو جس طرح سنا جاتا ہے میں ان کی ایک داستان بھی ابھی بتاؤں گا انشاءاللہ۔ بس 30 سیکنڈ کی داستان ہے لیکن ایک شعر اس وقت سماعت کر لیں۔ اہل اسٹیج بھی بیدار ہوئے، کہا کہ جمال گنبد خضرا کہاں سے لاؤ گے؟ جمال گنبد خضرا کہاں سے لاؤ گے؟ نبی سے فرقے اجالا کہاں سے لاؤ گے؟ اگر بات پہنچے تو سبحان اللہ کی صدا اٹھے۔ کہا کہ جمال گنبد خضرا کہاں سے لاؤ گے؟ نبی سے فرقے اجالا کہاں سے لاؤ گے؟ اور تمام عمر پکارو آزان کعبے سے، مگر بلال کا وہ لہجہ کہاں سے لاؤ گے؟ تمام عمر پکارو آزان کعبے سے، مگر بلال کا وہ لہجہ کہاں سے لاؤ گے؟ اور میاں نبی کے دین پر مٹنے کی بات کرتے ہو، میاں نبی کے دین پر مٹنے کی بات کرتے ہو، ارے حسین جیسا کلیجہ کہاں سے لاؤ گے؟ ارے حسین جیسا کلیجہ کہاں سے لاؤ گے؟ ماشاءاللہ اب لگا ہے کہ اب جوان ہوئے ہیں، قسم خدا کی۔ میں مغربی بات سے کوشش کر رہا تھا کہ اب تھوڑا سا زندہ دل ہو جائے، لیکن پتہ نہیں کیا ہوا تھا، آپ گرم نہیں ہو رہے تھے، ابھی لگ رہا ہے کہ یہ محفل ایک دم بالکل زندہ دل لوگ میرے سامنے ہیں۔ بہرحال آئیے حضرت گرامی، اب میں چاہتا ہوں کہ اس وقت آپ اس مقرر کے دل پہ دستک دی جائے، اس مقرر سے آپ کی ملاقات کروائی جائے۔ میں ان کے بارے میں بس ان کی ایک داستان سناتا ہوں آپ کو۔ میں بہت چھوٹا سا تھا، میں مدرسہ رحمانیہ ننکان میں زیر تعلیم تھا، وہاں پہ ایک جلسہ دستار بندی کا پروگرام ہوا تھا۔ ہم لوگ آگے بیٹھ کر کے حضرت کی تقریر سن رہے تھے، اور اس وقت کی میں بات بتاتا ہوں کہ جس وقت موبائل کسی کے پاس ہوا کرتا تھا، الحمدللہ اس وقت بھی حضرت کے پاس ڈبل موبائل تھا، بخدا کہہ رہا ہوں۔ تو دوران تقریر حضرت گرج رہے تھے، ایک دم شیر کی طرح دہار رہے تھے، اور دوران تقریر ایک موبائل پہ فون آتا ہے، حضرت ہاتھ کے جیب میں رکھ لیتے ہیں، پھر دوسرے موبائل پہ فون آتا ہے، حضرت اس کو بھی کاٹ کے جیب میں رکھ لیتے ہیں۔ اچانک دونوں ہی موبائل پہ فون آیا، ایک ہی دفعہ سیم ٹائم،
اور حضرت اس وقت ایک جملہ فرما رہے ہیں، وہ جملہ آج بھی میرے ذہن میں قید ہے کہ کھچڑی کھانے سے دماغ بھیتری جاتا ہے۔ اسی وقت ایک دم جوش میں یہ جملہ کا استعمال حضرت نے کیا تھا اس ٹائم، اور اسی وقت دونوں موبائل میں ایک دفعہ کال آتا ہے، حضرت دونوں موبائل جیب سے نکال کے پنڈال میں پھینک دیے، اور اتنے جوش میں تھے کہ ہاتھ کا پنجہ کرسی پہ مارے ہوئے وہ پنجہ ٹوٹ گیا تھا۔ وہ شاید مدرسہ رحمانیہ نلکار میں وہ کرسی آج بھی ہو۔ الحمدللہ وہ بے باک مقرر ہمارے اسٹیج پہ موجود ہو۔ یہ آپ کے لیے سعادت کی باتیں دے سکتے کہ اچھے لوگوں کہ ابھی آپ ان کو سننے کے لیے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ آج کی رات انہیں آپ کو سماعت کرنے ہے، سننا ہے۔ آئیے حضرات گرامی، میں چاہتا ہوں کہ اس عظیم ہستی سے آپ کی ملاقات کرواؤں۔ اگر یوں کہوں کہ اگر وہ قرآن کی فضیلت پہ اگر بیان کرنے لگ جائے تو یہ بڑے بڑے سیاست دانوں کے ہاتھ سے اخبار گر پڑے۔ آئیے وہ بے باک مقرر سے آپ کی ملاقات کرواتا ہوں اور آواز دے رہا ہوں حضرت مولانا ضیاء اللہ ضیاء رحمانی صاحب سے کہ اب اس پہ تشریف لائے، اپنے خوبصورت بے باک تقریر سے سامعین کو نوازے۔ لیکن ایک دفعہ میں چاہتا ہوں ایک دفعہ نعرہ تکبیر کی صدا میں حضرت کا استقبال کر لیا جائے۔ لگائیے ایک دفعہ زوردار نعرہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ حضرت مولانا ضیاء اللہ ضیاء رحمانی صاحب، علماء کرام، سرزمین بے سندی، نعرہ تکبیر۔ چلیے ماشاءاللہ یقیناً خوبصورت کلام آپ نے سماعت کیا۔ ماشاءاللہ حضرت یہ خوبصورت سا پروگرام کو کامیابی کی منزل کی طرف اور کامیابی کی دہلیز پہ لا کر کے کھڑا کیا ہے۔ یقیناً حضرت مبارکبادی کے مستحق ہے، اس کے لیے دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں حضرت کو۔ یقیناً تھوڑی سی بیداری آپ پہ آئی ہے، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ جو بیداری آپ کہیں اس بیداری کو اللہ تعالیٰ کنٹینیو رکھنے کی آپ کو توفیق دے دے۔ مجھے ایک شعر یاد آ رہا تھا کہ دیار کعبہ کا منظر سہانا چاہتا ہو۔ اچھا کتنے لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم مدینہ جائیں؟ ہاتھ اٹھا کر کے بتائیے۔ اچھا کتنے لوگ یہ ہیں کہ اپنے ماں باپ کو مدینہ بھیجنا چاہتے ہیں؟ وہ ہاتھ اٹھا کر کے بتائیں۔ اب چار مصرے سنیے کہ کہا کہ دیار کعبہ کا منظر سہانا چاہتا ہو، دیار کعبہ کا منظر سہانا چاہتا ہو، غریب آنکھوں کی قسمت بنانا چاہتا ہو، غریب آنکھوں کی قسمت بنانا چاہتا ہو، غریب آنکھوں کی قسمت بنانا چاہتا ہو۔ اور میرے خدا یہی ارمان ہے میرے دل کی، میرے خدا یہی ارمان ہے میرے دل کی، میں اپنی ماں کو مدینہ دکھانا چاہتا ہوں۔ میرے خدا یہی ارمان ہے میرے دل کی، میں اپنی ماں کو مدینہ دکھانا چاہتا ہوں، دیار کعبہ کا منظر سہانا چاہتا ہوں۔ آئیے حضرات گرامی، ماشاءاللہ رفتہ رفتہ گرم ہو چکے ہیں، اللہ سلامت رکھے۔ آئیے میں چاہتا ہوں کہ زیادہ اس وقت اب لفاظی نہ کی جائے، میں چاہتا ہوں ایک بے باک مقرر خوبصورت مقرر کو آپ کے سماعتوں کے حوالے کروں۔ ماشاءاللہ ہمارے ڈائس پہ تشریف فرما حضرت مولانا مفتی عبداللہ صاحب قاسمی و تزلہ العالی تشریف فرما ہے۔ میں حضرت والا سے اپنا ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ڈائس پہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہم سامعین کو نوازیں۔ شاف و شفاف آئینے میں جا کے آخر کا چہرہ دیکھو، اس کے صدقے میں اللہ نے پورے کائنات کو بنایا ہے۔ آئیے اللہ رب العزت کے بعد میں چاہتا ہوں آپ سبوں کو اس جہاں میں لیے چلو جہاں پہ قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نور بکھرا ہوا ہے، جہاں کا ایک ایک ذرہ خدای جلال کی تو سنا سے لبریز ہے۔ آئیے اس جہاں میں چلتے ہیں اور ان کی شان میں نظرانی عقیدت پیش کرنے کے لیے ایک شاعر اسلام تک پہنچو، لیکن ان سے قبل میں سمجھے کہ اچھے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں اس وقت آپ کو نعت پاک سے بات کرنی ہے۔ نعت پاک کیا ہے؟ مجھے یاد آتا ہے کہ کسی شاعر نے کیا کہا تھا کہ جس کا جو کام ہے جستا ہے اسی پر، لیکن میرے سرکار کی شفقت ہوتی ہے، حکمت دیتی اور دے کر حسان کو منبر پر جگہ کرتے نعت گو کی زمانے کو اجازت دیتی۔ اگر آپ تک بات پہنچ رہی ہے تو تھوڑا سا سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، اب کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اگر کوئی شعر آپ تک پہنچ جائے تو آپ سبحان اللہ کی صدائیں بلند کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بے سکتے کہ اچھے لوگوں کو اب اگر ایک دفعہ سبحان اللہ کہیں گے آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں کی اضافہ ہو۔ یہ وہ سبحان اللہ ہے جس پہ دنیا کے کوئی مائک لال نہیں ہے جی ایس ٹی ویس ٹی لگا سکتے، تو تھوڑا سا زندہ دلی کے ساتھ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ میں چاہتا ہوں کہ بھلے آپ تعداد میں کم ہو، تعداد میں آپ کم ہو، لیکن آپ کی زندہ دلی اگر ملی تو انشاءاللہ مسعود اکرم کاظمی رنگ کاظمی میں رکھنے کی کوشش کرے گا انشاءاللہ بھرپور انداز میں آپ کی ترجمانی کر کے چلا جائے گا۔
اور आप अपने आप को कमजोर न समझे कि हम तादाद में कम हैं। अगर आप चाह लेंगे तो इंशाअल्लाह हजारों की तादाद पे आप भारी पड़ सकते हैं। यकीनन ये वो तादाद अगर ये मूड में आ जाए तो दिल्ली के लाल किले की तादाद पे भारी पड़ सकता है। इसलिए अब थोड़ा सा लहक की जिंदा दिली के साथ कहिए सुभान अल्लाह। आइए हजरत ग्रामी, आइए मैं चाहता हूं शायद जाते अथर की तरफ चलो, लेकिन उनसे कबल मुझे याद आता है कलाम इलाही की शाहिद इसका मोहम्मद बहुत कुछ भी न होता। अबू बकर फारूक उस्मान हैदर अनस और तलहा न होते अबी सर, ये कहता है दाऊद मूसा व ईसा, न होता हमारा कोई इमाम लेगा, न आती अल्लाह अकबर की सदाएं, न होती बंदों के मकबूल दुआएं, तू कह के दे काजी ये कहता है काबा मोहम्मद बहुत तो कुछ भी न होता। जिसका मेरे वाले का सबका मोहम्मद बहुत तो कुछ भी न होता। हजरत अगर मुझे याद आता है कि जहां में कुछ नहीं था अहमद मुख्तार से पहले, जहां में कुछ नहीं था अहमद मुख्तार से पहले, ये दुनिया नामुकम्मल थी मेरे सरकार से पहले। जहां में कुछ नहीं था अहमद मुख्तार से पहले, ये दुनिया नामुकम्मल थी मेरे सरकार से पहले। फलक पर चांद तारे भी लुटाए रोशनी अपनी, फलक पर चांद तारे भी लुटाए रोशनी अपनी, चमक लेकर रसूल पाक के रुखसार से पहले, चमक लेकर रसूल पाक के रुखसार से पहले। रसूलुल्लाह की सीरत में है दुनिया भी जन्नत भी, रसूलुल्लाह की सीरत में है दुनिया भी जन्नत भी। किसी चेहरे को क्यों देखो रुखी अनवार से पहले, किसी चेहरे को क्यों देखो रुखी अनवार से पहले, जहां में कुछ नहीं था अहमद मुख्तार से पहले, ये दुनिया नामुकम्मल थी मेरे सरकार से पहले। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको भूख लगी हुई है। अगर भूख न लगी होती तो सुभान अल्लाह कह देते। खुदा की कसम मैंने बहुत खूबसूरत शेर तक पहुंचा है। या तो ऐसा लग रहा है कि आप मसूद अकरम काज़ी को देखने के चक्कर में पड़े हैं या फिर शायरी को समझने के चक्कर में पड़े हैं। बात अगर सच है, यही जो बात अगर ये बात ना होती तो सुभान अल्लाह की सदा बुलंद कर सकते थे। कभी कभी कह लिया करें सुभान अल्लाह कहने में कोई डरने बढ़ने की जरूरत नहीं है। कोई आप पे एफआईआर दर्ज नहीं हो जाएगा आप सुभान अल्लाह कह देंगे तो। अब मैं चाहता हूं एक खूबसूरत शायर से आपकी मुलाकात करवाऊं। एक मुतरन्नम आवाज के मालिक के आवाज़ों के जादूगर इस वक्त हमारे डाइस पे तशरीफ फरमा है और आज का उभरता हुआ शायर है हिंदुस्तान का एक लाल है। यकीनन सुकून की धरती से ताल्लुक रखता है, लेकिन अगर यथार्थ की दुआएं आज की रात अगर उन्हें मिल जाए तो यकीनन यहाँ से वो उठेगा हिंदुस्तान में, बिहार की, सीमांचल की, मिथिलांचल की इंशाअल्लाह तर्जुमानी करेगा, नुमाइंदगी करेगा। यकीनन उनको उरूस तक पहुंचने में आपकी सपोर्ट, आपकी मोहब्बत बहुत जरूरी है। तो आइए मैं चाहता हूं खूबसूरत शायर का इस्तेमाल करने जा रहा हूं और मैं आवाज देने जा रहा हूं मेरे भाई हाफिज वकारी मोहम्मद मेहताब साहब उस्मानी जी को अब डाइस पे तशरीफ लाएं, अपने खूबसूरत सा कलाम से हम सब को नवाजें। आइए खूबसूरत शायर आइए अभी तिलावत अल्लाह से ये खूबसूरत से फसलों का आगाज हुआ। यकीनन प्रोग्राम को कामयाबी की ज़मानत मिल चुकी है और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अब ये खूबसूरत सा प्रोग्राम आप कामयाबी की मंजिल की तरफ यहां से रवाना होंगे। कारी साहब माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत कलाम पाक पढ़ रहे थे। आप एक अलग सी कैफियत आ रही थी, आप बिल्कुल संजीदगी के साथ आपने सुना, लेकिन मुझे दरअसल लोगों पे आ रहा है कि जो अभी अपने घोड़बार को नहीं छोड़ेंगे या दुकान पे भीड़ लगाए खड़े हैं, या फिर अगर ये कहो कि कमेटी की ये मेहनत ये इंतजाम देख करके मुझे शर्मिंदगी भी हो रही है कि इलाके वाले अब भी गफलत के पर्दा में पड़े हैं। गफलत के पर्दा से निकलना उनके लिए बड़ा मुश्किल कर रहा है। मैं फिर एक दफा तमाम बेसंजी के अच्छे लोगों मैं आपसे इल्तिमास करता हूं कि मेरी आवाज आपके कान तक पहुंच रही है तो बराए रास्त पंडाल में आने की कोशिश करें। यकीनन ये वही तारीखी रात होगी बेसंजी की घंटी और बेसंजी के लिए, जिस रात को आप यकीनन अगर आप कभी भी मोमबत्ती जला करके खोजे तो मिलने वाले नहीं है। या अगर इसी को दूसरे जुमले में अगर मैं कहूं बेसंजी के अच्छे लोगों को कि आज जो आपके दयार उलमाए किराम की जमात मौजूद है, टीम मौजूद है, इसी को अगर कल की रात आप खोजेंगे तो यकीनन मिलने वाले लोग नहीं है।
मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि खूबसूरत सा बज़्म का आगाज हुआ, कारी साहब बहुत खूबसूरत अंदाज में कलाम पाक कर रहे थे। अब तक ये पंडाल बिल्कुल भरा पड़ा होना चाहिए था। बेसब्री के जितने लोग हैं उनको चाहिए था कि तमाम काम को छोड़ करके, दुकानों में भीड़ लगाना छोड़ करके वो पंडाल में आकर के अपनी जगह बनाए ताकि उलमा की तकरीर भी संजीदगी के साथ सुन सके। मैं बताना चाहता हूँ आपको, मैंने देखा है कि कम उम्र में मैंने एक चीज तो जरूर मैंने नोटिस करी है, मैंने महसूस किया, मैंने इस आंखों से मैंने देखा है हिंदुस्तान के अलग अलग खित्तों में जहाँ पे प्रोग्राम सजाने के लिए लोग बेताब हुआ करते हैं, उनकी दिल की ख्वाहिश हुआ करती है कि प्रोग्राम सजे, यहाँ पे उलमा इकराम की आमद हो, उनकी तकरीर हो, लेकिन बदनसीबी के लिए ये प्रोग्राम नहीं सज रहा है, उलमा की दीदार नहीं हो रही है। इस चीज को शायद आप भी जानते हो, आपने भी इस चीज को महसूस किया होगा, लेकिन बेसब्री के अच्छे लोगों को आप बहुत खुशकिस्मत लोग हैं। यकीनन आपके लिए आज की सादत की बात है कि आपके दयार में हिंदुस्तान के एक से एक बड़े उलमा आपके दयार में मौजूद हैं, और ये वो दिक्कर उलमा और वो दिग्गज उलमा, मुअक्कर उलमा आपके दयार में मौजूद हैं कि जिसको बुलाने के लिए कई दिन और यूं कहूं कि कई कौन बिल्कुल कई दिन मुसलसल उनके कांटेक्ट में रहना पड़ता है, तब कहीं जाकर के उनकी तारीफें मिलती है। वो भी इस वक्त मैं सीमांचल की बात करूं, मिथिलांचल की बात करूं, पूर्वांचल की बात करूं, खुदा की कसम जलसा का दिन से ऐलान हो रहा है। एक बयान हर 10 किलो या 20 किलोमीटर के डिस्टेंस में प्रोग्राम सस्ता है, और आए थे अगर किसी मुकर्रिर से आप राब्ता करने की कोशिश करें उनकी तारीफ मिलना बहुत मुश्किल हो जाती है। लेकिन आपके लिए खुशकिस्मत की बात, आपके लिए सादत की बात, आपको फख्र महसूस करनी चाहिए कि आज की रात आपको तमाम उलमा जिनको सुनने के लिए हिंदुस्तान के सामने पलके बिछाए रहते हैं, अपने दिल के फर्श बिछाए हुए रहते हैं कि काश इस फर्श पे हमारे हिंदुस्तान के ये उलमा चल दिए होते तो मेरी जिंदगी की उम्मीद हो जाती। लेकिन एक आप है कि आपके दयार में वो उलमा मौजूद है, लेकिन आप उलमा से दूर हो। यकीनन मैंने पिछले साल जब आपके दयार में आया था तो एक चीज मुझे देखने को मिला था कि आपके दयार में यकीनन वो मुझे देखने को मिला था कि नहीं आप उलमा नवाज लोग हैं, मुझे उस वक्त ये देखने को मिला था, लेकिन जो पिछले साल मुझे देखने को मिला खुदा की कसम आज की रात मुझे वो देखने को नहीं मिल रहा है। हजरत मौलाना अकील साहब काफी लोग ईशा से पहले चीख चीख कर ऐलान कर रहे थे, मैंने भी कही और मैं उस वक्त से ये ऐलान मुसलसल कर रहा हूँ कि बराह करम पंडाल में आ जाए, लेकिन न जाने क्यों सल्फे के अच्छे लोगों आप किस दुनिया में खोए पड़े हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपको पंडाल में आने की जल्द से जल्द तौफीक बख्शे। और आप अगर मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं और अगर किसी काम में मशगूल है तो बराए करम अपने कामों को आज के रात के लिए टाल दे और बराए करम पंडाल के अंदर दौड़े। यकीनन ये तारीखी रात कल आपको देखने को नहीं मिलेगी, ये जो उलमा की टीम यहाँ पे बैठे हैं ये टीम कल देखने को नहीं मिलेगी। यकीनन यहाँ पे जितने मुकर्रिर बैठे हैं, जितने उलमा बैठे हैं, हो सकता है कि कल ये कोई स्कूल में रहे, कोई दरभंगा में रहे, कोई पटना में रहे, यकीनन ये जो आज एक साथ बैठे कल एक साथ देखने को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है ये सब एक ही साथ आए थे एक स्टेज पे प्रोग्राम करें, ऐसा बहुत मुश्किल होता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ खुदा की कसम मेरा आने का बिल्कुल मूड नहीं था, मैं मुसलसल कई दिनों से बल्कि यूं कहिए कि 2-3 महीने से कंटिन्यू में प्रोग्राम में हूं। जो सोशल मीडिया से जुड़े बड़े लोग होंगे, मेरे अगर फैन फॉलोइंग होगा तो उनको शायद पता चल रहा होगा मैं मुसलसल प्रोग्राम में था, मेरी तबीयत भी बहुत खराब चल रही थी। मैं यहाँ आने के बाद मैं पहले वहाँ जाने के बाद मैंने टैबलेट खाई है, दवाई खाई है, फिर उनके बाद यहाँ मेरे अंदर वो एनर्जी नहीं है कि मैं सप्लाई कर सकूं। आज की रात यकीनन अच्छे लोग आपकी जरूरत है मुझे कि आप मसूद का हौसला अफजाई करें, आप मसूद की आवाज करें, आप मसूद के लिए थोड़ा आपकी सपोर्ट की जरूरत है। हो सकता है कि अगर आपकी जिंदगी में मसूद देख लिया तो हो सकता है कि मसूद की थकन नगर में बदल जाए, मसूद का मूड बढ़ जाए, मसूद के रंग काज़ी बदल जाए तो इंशाअल्लाह आप भरपूर अंदाज में तर्जुमा कर सकते हैं। मैं चाहता हूं फिर अभी तमाम अच्छे लोगों से मैं गुजारिश करता हूं अगर मेरी आवाज को आप सुन पा रहे हैं तो बराए करम पंडाल में आ जाए ताकि आप हमारे उलमा की तकरीर से फैज़याब हो सकेंगे। हज़रत ग्रामी अभी एक खूबसूरत और इस्लाही तकरीर इस वक्त आपको सुनना है। हज़रत मौलाना मुफ्ती नबी हसन साहब उस्ताद हसन हदीस जामिअतुल क़ासिम दारुल उलूम इस्लाम ने हज़रत वाला का इस पर तशरीफ फरमा है। इंशाअल्लाह हज़रत वाला का पुरज़ोर खिताब होना है। हज़रत वाला अकील साहब का तशरीफ फरमा है। हज़रत वाला मेरे उस्ताद मोहतरम भी है, यही जानिए
کہ حضرت والا جب کال کرتے ہیں تو میں اگر خالی رہوں یا نہ رہوں میں منع کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں، لیکن حضرت کا کال اور میری حاضری بالکل طے ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ حضرت والے سے نعت پاک آپ کو سماعت کرنی ہے۔ بڑے بھائی مہتاب صاحب بیٹھے ہیں، انشاءاللہ ان کی سنہری آواز کو آج کی رات محسوس کرنی ہے۔ حضرت مولانا مفتی جاوید صاحب المظاہری حضرت والا کے تشریف آور ہو چکے ہیں، انشاءاللہ کچھ دیر میں وہ اسٹیج پہ جلوہ بار ہوں گے۔ انشاءاللہ حضرت والا کے خوبصورت تقریر سے آپ انشاءاللہ آج کی رات فیضیاب ہوں گے۔ یہ قرآن کے ماہر حضرت مولانا جبار صاحب چترویدی ابھی راستے میں ہیں، کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ وہ بھی اسٹیج پہ جلوہ بار ہوں گے۔ انشاءاللہ جن کی تقریر سے آج کی رات فیضیاب ہوں گے۔ انشاءاللہ تمام ہندوستان کے بڑے بڑے آقابیر آپ کے بیان میں موجود ہیں، اور ایک آپ کے سلسلے کے اچھے لوگوں کو علماء سے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ برائے کرم آج کی رات تھوڑا سا اللہ کے راہ کے لیے تھوڑا سا وقت خرچ کر لیں۔ یقیناً یہ وہی وقت ہوگا، یہ وہی رات ہوگی آپ کے لیے کہ کہیں نہ کہیں آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ یہی وہ رات ہوگی، یہ ہو جائے کہ یہ رات قیامت کے روز آپ کے لیے بخشش کا سامان بن جائے۔ ویسے کہ جب یہ علماء ویسے یہ کہا جاتا ہے کہ سفر میں جو ہوتا ہے نا، جو مسافر ہوتا ہے نا، اللہ ان کی دعا کو قبول کر کے رد نہیں کرتا ہے۔ یہاں پہ جتنے علماء بیٹھے ہیں سب سفر میں ہیں، کوئی 500 کلومیٹر، کوئی 1000 کلومیٹر، کوئی 300 200 کلومیٹر سفر طے کر کے آپ کے دیار میں موجود ہیں۔ تو یقیناً یہ مسافر ہیں، جب یہ دعا میں جائیں گے تو انشاءاللہ وہ دعا قبول ہوگی، انشاءاللہ رد نہیں ہوگی، تو یقیناً آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ حضرت غربیہ بھی جو برائے پنڈال بنانے کی کوشش کریں تاکہ آپ بڑے علماء کی تقریر سے فیضیاب ہو سکے۔ حضرت غربیہ آئیے آپ قبل گزر پہلے اپنے تلاوت کلام اللہ میں سماعت کریں، بڑی سنجیدگی کے ساتھ اپنے کلام پاک کو سنا ہے۔ حضرت غربیہ آئیے، اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے بعد اگر کسی کی جان ہے جس کی تعریف و توصیف کی جائے تو ہمارے آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن آپ دنیاوی اعتبار سے کسی بھی پروگرام کو نہ سجا کر کے آپ وہ پروگرام کو ہر سال سجاتے ہیں جس کا نسبت دین سے ہو، یقیناً انشاءاللہ ایک تاثر آپ کو ملے گا انشاءاللہ۔ حضرت غربیہ یقیناً اہل کمیٹی کے لوگ قابل مبارکباد ہے، اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کنہی کا ایک شعر تھا کہ کچھ اس طرح سے مقدر بنا رہے ہیں ہم، کچھ اس طرح سے مقدر بنا رہے ہیں ہم۔ میں جانتا ہوں میرے نگاہوں کے سامنے بچہ میں لوگ ہیں، لیکن اب یہاں سے آپ زندہ دلی کا ثبوت دیجئے تاکہ مجھے لگنا چاہیے کہ جو میرے پاس چند لوگ ہیں میرے سامنے، یہ ہزاروں کی تعداد پہ غالب ہیں۔ اب ہزار پہ آپ بھاری پڑ سکتے ہیں، یقیناً آپ کی محبت جب دیکھنے کو ملے گی تو انشاءاللہ سماج میں رہنے والے انشاءاللہ وہ رفتہ رفتہ پہ ڈال کے اپنے دور ہو کر وہ آ جائیں گے انشاءاللہ۔ مجھے یاد آ رہا تھا کہ کچھ اس طرح سے مقدر بنا رہے ہیں ہم، کچھ اس طرح سے مقدر بنا رہے ہیں ہم، نظروں میں امت خضرہ بسا رہے ہیں ہم۔ اے فرشتے ہاتھ بٹاؤ ہمارے کاموں میں، اے فرشتے ہاتھ بٹاؤ ہمارے کاموں میں، کیونکہ نبی کی ذکر کی محفل سجا رہے ہیں ہم، کیونکہ نبی کی ذکر کی محفل سجا رہے ہیں ہم۔ تو یقیناً یہ وہی محفل ہے جن کے نسبت دین سے ہے، جس محفل کے اندر یقیناً صرف دین کی باتیں کی جائے گی، اور حضرت غربیہ کی وہی پروگرام ہے جس پروگرام میں اللہ کا وعدہ ہے، یہ وہی پروگرام ہے جس پروگرام میں بیٹھنے والوں کے لیے اللہ کا مغفرت کا وعدہ ہے۔ جب فرشتہ اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ آپ کا فلانا بندہ فلانا جگہ بیٹھ کے آپ کی تعریف کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے فرشتے تو گوار ہیں، میں نے اپنے بندہ کو معاف کر دیا۔ حقیقت میں آپ کو بتاؤں یہ وہ پروگرام ہے جہاں پہ ہمارے ایمان کی تازگی آتی ہے۔ یقیناً ہمارے ایمان میں مضبوطی کئی جگہ آتی ہے، لیکن ان تمام کئی جگہوں میں سے یہ بھی جگہ ہے جس کی نسبت دین سے ہوتی ہے، جہاں پہ خدا جلال کی حمد و ثنا کی جائے۔ ایسی جگہ اگر ہم بیٹھتے ہیں تو یقیناً ہماری ایمان میں تازگی آتی ہے۔ تو یقیناً جب آپ ہمارے اکابرین کی باتوں کو سنیں گے تو یقیناً آپ کے دل کے اندر اس کے رسول کی چنگاری جل جائے گی، تو یقیناً اس وقت آپ پہ ایک الگ سے کیفیت طاری ہو جائے گی۔ حضرات غربیہ تو آئیے ان تمام مرحلوں پر میں آج کے رات پار کرنا ہے، لیکن ان سے قبل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ خوبصورت سا پروگرام کو ہم سب کے لیے رہتے دنیا تک کے لیے ایک ہدایت کا ذریعہ بنائے، اور قیامت کے روز اس پروگرام کو ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ آئیے حضرت غربیہ میں چاہتا ہوں یہ خوبصورت سا بزم کو اب آگے بڑھایا جائے، لیکن مجھے یاد آ رہا تھا کہ سکون قلب سے فوراً رجوع ہوتا ہے، سکون قلب سے فوراً رجوع ہوتا ہے، جہاں سے نعت کا سورج طلوع ہوتا ہے، جہاں سے نعت کا سورج طلوع، آپ یہاں سے کہہ سکتے ہیں کہیے ایک دفعہ لہے کو سبحان اللہ،
हाँ बस दो चार ही लोग कहिए, लेकिन जिंदगी के साथ कहिए कि सुकून कल्ब से फौरन रुजू होता है, जहाँ से रात का सूरज तुलू होता है। मैं खुदा के बाद मोहम्मद का नाम लेता हूँ, यहीं से हर रात का शुरू होता है। हज़रत ग्रामी, मुझे और एक शेर याद आ रहा था कि तेरा जिक्र मेरे मौला दिन रात करते करते, तेरा जिक्र मेरे मौला दिन रात करते करते, मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते। तेरा जिक्र मेरे मौला दिन रात करते करते, मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते। और मैं मरा नहीं हूँ लोगों, तुम्हें भूल हो रही है। मैं मरा नहीं हूँ लोगों, तुम्हें भूल हो रही है। मेरी आंखें सो गई है बरसात करते करते, मेरी आंखें सो गई है बरसात करते करते। मैं जश्न क्यों मनाऊं, मैं जश्न क्यों मनाऊं कि मेरी जीत हो गई है। मैं जश्न क्यों मनाऊं कि मेरी जीत हो गई है। मैं जश्न क्यों मनाऊं कि मेरी जीत हो गई है। मेरा नफ्स मर गया है तो हाथ करते करते, मेरा नफ्स मर गया है तो हाथ करते करते। तेरा जिक्र मेरे मौला दिन रात करते करते। हज़रत ग्रामी, यही से मुझे और चार मिसरे याद आते हैं। कहा कि मंजर, कहा कि ये फूल खिल सकता है क्या, मौसम बदल सकता है क्या, फूल खिल सकता है क्या, मौसम बदल सकता है क्या। वो चलाना छोड़ दे तो कोई चल सकता है क्या, वो चलाना छोड़ दे तो कोई चल सकता है क्या। और मेरे रब को तो रहमत बहाने का बहाना चाहिए, मेरे रब को तो रहमत बहाने का बहाना चाहिए। वरना तेरी से भी ज़मज़म निकल सकता है क्या, वरना तेरी से भी ज़मज़म निकल सकता है क्या। हज़रत ग्रामी, तो आइए मैं चाहता हूँ ये खूबसूरत सा बज़्म का आगाज़ किया जाए, कलाम पाक से किया जाए, क्योंकि हमारे उलमा का एक तरीका रहा है, हमारे बड़ों का एक तरीका रहा है। जब भी किसी दीन की महफिल या ऐसी महफिल या ऐसी चीज जिसका निस्बत दीन से हो, ऐसी चीज का अगर आगाज की जाए, ऐसी चीज की अगर शुरुआत की जाए तो कलाम पाक से की जाए। तो आइए हम अपने बड़ों की जिंदगी को, अपनी जिंदगी के अंदर ढालते हुए उन्हीं के नक्शे कदम को उन्हीं के नक्शे कदम को इख्तियार करते हुए आइए ये खूबसूरत सा बज़्म का आगाज करो तो तिलावत कलाम से करो। वो कलाम पाक, जिस कलाम पाक को मिटाने की साजिश आज के दौर में दुनिया ने कैसे रची है। कभी तो कलाम की वजूद को दुनिया से खत्म करने के लिए मदारिस को दहशतगर्द का अड्डा करार दिया जाता है, तो कभी हिफाज को तोप पर निशाना बनाया जाता है, तो कभी उलमा को सूली पर चढ़ाया जाता है। बल्कि यही नहीं, बल्कि कलाम की वजूद को दुनिया से खत्म करने के लिए 4 लाख कुरान के नुस्खे जला दिए जाते हैं ताकि कलाम की वजूद दुनिया से खत्म हो सके। लेकिन शायद अकल को मालूम नहीं है कि जिस चीज की हिफाजत की जिम्मेदारी रब कायनात को खुद ली है। कलाम अल्लाह के अंदर इरशाद फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। है दुनिया के अंदर ऐसे कोई मायके लाल जो कलाम अल्लाह के अंदर एक ज़बर पर दूर की बात है, एक नुक्ता के लिए तब्दील करते। हज़रत ग्रामी, तो आइए वो कलाम अल्लाह से खूबसूरत सा बज़्म का आगाज़ की जाए। लेकिन उनसे कबल मुझे इस वक्त 4 मिसरे याद आते हैं कि रसूलुल्लाह का आज भी फरमान जिंदा है, रसूलुल्लाह का आज भी फरमान जिंदा है। अभी उलमाए हक और साहिबे ईमान जिंदा है, अभी उलमाए हक और साहिबे ईमान जिंदा है। कलाम अल्लाह को हरगिज़ मिटा सकता नहीं कोई। अभी लाखों करोड़ों हाफिज़े कुरान जिंदा है, अभी लाखों करोड़ों हाफिज़े कुरान जिंदा है। आइए हज़रत ग्रामी, आइए वो मुक़द्दस कलाम से खूबसूरत सा बज़्म का आगाज़ की जाए, जिनका पढ़ना भी सवाब, सुनना भी सवाब, सुनना भी सवाब। अगर कोई शख्स कलाम अल्लाह पढ़ना नहीं जानता हो, लेकिन अक़ीदत के साथ अगर वज़ू करता है, रोज़ा देता है, खुदा की कसम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से वो सदक़े से नवाज़ता है। तो आइए वो मुक़द्दस कलाम, वो बाबा वो पाकीज़ा कलाम से खूबसूरत सा बज़्म का आगाज़ की जाए। वो कलाम अल्लाह जिस कलाम तमाम उम्मत मुसलमान के लिए, जो हम सब के लिए निजात हिदायत के ज़रिए बन आया है। आइए वो मुक़द्दस कलाम से खूबसूरत सा बज़्म का आगाज़ की जाए और इस वक्त में कार्य बुनियाद तक पहुंचा जाए, एक कार्य कुरान तक पहुंचा जाए। आइए मैं चाहता हूं ये खूबसूरत सा बज़्म का आगाज़ करने के लिए, यानी तिलावत कलाम अल्लाह पेश करने के लिए इस वक्त में आगे एक कार्य कुरान तक पहुंचता हूं और दावत सुसन देने जा रहा हूं। हाफिज़ वक़ारी मोहम्मद इश्तियाक इशाअती साहब लोग के प्राइस को तशरीफ लाए और तिलावत कलाम अल्लाह से खूबसूरत सा बज़्म का आगाज़। यकीन जानिए ऐसा लग रहा था कि आप समाज नहीं बल्कि धोता थोड़ी सी ज़्यादा कर रहे थे। हाँ, हकीकत बता रहा हूं, ऐसा भी महसूस हो रहा था आपकी। जब कहा जाए सुभान अल्लाह कहने तभी कहते हैं, ऐसा जब छोड़ दिया जाए तो खामोश हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि ये खूबसूरत सा महफिल बेसब्री के सरफरोश इलाका में नहीं, बल्कि
یہ کشمیر کے کسی برفیلے علاقے میں سجی ہو اور آپ برفیلی جگہ پہ بالکل سرد سا ہو چکے، ایسا لگ رہا ہے کہ برف ڈر چکے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کبھی کبھی۔ کم سے کم جب کوئی شعر آپ تک پہنچ جائے، لگے کہ آپ کو کہ نہیں یہاں پہ داد و تحسین سے نوازنی چاہیے تو تھوڑا سا نواز دیجیے۔ آپ کی سبحان اللہ کی صدائے شاعروں کے لیے افضل کا کام کرتا ہے، اور وہی جب کوئی شاعر تب موڈ میں پڑتا ہے کہ جب سامعین کی دعائیں ان کی سپورٹ بنتی ہے، ورنہ تو اچھا میٹیریل سپلائی ہوتا نہیں ہے۔ سب شاعر لاتا ضرور ہے اچھا میٹیریل، لیکن وہ سامعین کو بھاپتا ہے، پہلے جب دیکھتا ہے کہ سامعین موڈ میں نہیں ہے نا، وہ ایسے ہی شاعری والی کر کے چلے اچھا میٹیریل سپلائی نہیں کرتا۔ اچھا اس وقت تھوڑا سا کون موڈ میں تھوڑا سا بتائیے، ہاتھ اٹھا کر کے بتائیے، سننے کے موڈ میں ہے یہی ہے نا، یہی ہے نا، پھر طالب ہے نا، تو تھوڑا سا اوپر لکھنے کے لیے سبحان اللہ۔ اچھا ایک دفعہ دھیرے سے کہیے سبحان اللہ۔ اچھا جتنا دھیرے سے میں نے کہا تو اتنا ہی دھیرے سے آپ نے کہا ہے، الحمدللہ۔ اچھا ایک دفعہ مچل کے کہیے سبحان اللہ۔ اب لگا ابھی بھی بیچارہ آدمی ہے میرے نگاہوں کے کیمرے میں قید جو کنجوسی کر رہے ہیں، میرے اللہ ان کو بھی سبحان اللہ کہنے کی توفیق دے تاکہ ان کو بھی نامہ اعمال میں تھوڑا سا دیکھنے کی اضافہ ہو جائے۔ کہا کہ چاند جیسے دلے کے جان میں آ جاتی ہے، قسم خدا نہ کروڑوں روپے کی شعر، اگر 1 کروڑ بھی شعر کی قیمت لگا جائے تو قسم خدا کے حق ادا نہ ہو، قیمت نہیں دے سکتا۔ شعر دیکھنا اچھے لوگ اگر سینے میں دل ہے اور دل یقیناً اگر اس کو مصطفیٰ میں دھرتا ہوگا تو یقیناً کوئی ایک شخص خاموش نہیں رہے گا۔ کہا کہ جان جیسے دلے کے جان میں آ جاتی ہے، جان جیسے دلے کے جان میں آ جاتی ہے، تیری چالی جو کبھی دھیان پہ آ جاتی ہے، تیری چالی جو کبھی دھیان پہ آ جاتی ہے، اور بیٹھ جاتا ہوں مدینے کا تصور لے کر، بیٹھ جاتا ہوں مدینے کا تصور لے کر، تازگی خود بخود ایمان میں آ جاتی ہے، تازگی خود بخود ایمان میں آ جاتی ہے۔ الحمدللہ مجھے ایک چیز تو محسوس ہوا ہے کہ آپ شعر جتنا زیادہ سنتے ہیں ان سے کئی گنا زیادہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہرحال اگر سمجھ میں آ جائے گھر جا کر بھی تو سبحان اللہ کہہ لیجئے گا، اور اگر آپ سبحان اللہ نہ بھی کہیں تو انشاءاللہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ جب میں کل سفر ٹرین سے سفر کروں گا، کوئی اگر مل جائے تالیاں والیاں بجانے والا تو ان کو میں 10 روپے دے کے ٹرین میں سبحان اللہ کہلواؤں گا، اور کہوں گا کہ آپ یہاں سبحان اللہ ٹرین میں کہہ دو تاکہ دل سلفی کے آواز میں کفارہ آتا ہوگا، اور آج زندہ ذلی لے سکتے دل نہیں بلکہ یہ کہ تھوڑا سا بزدلی بڑی بھی آپ شیر سے بات کر رہے ہیں۔ آئیے حضرات اگر آئیے میں نیچے تو اس وقت میں زیادہ لفاظی لیکن اس وقت اس مقرر سے آپ کو ملکات کروانے کے لیے چلتا ہوں، اس مقرر کی تقریر سنوانے کے لیے آپ کے لیے چلتا ہوں، اس مقرر کا خود میں بہت بڑا فائد الحمدللہ، جس مقرر کی تقریر سننے کے لیے میں خود منتظر رہا کرتا ہوں، لیکن یہ میری بدنصیبی ہے کہ بہت کم میری ایسی کوئی فہرست بنتی ہے کہ حضرت کو فہرست میں پیش نہیں کروں، بہت لوگ کبھی کبھی حضرت کے دیدار کا مجھے موقع ملتا ہے، لیکن آج جب میں یہاں فہرست میں نے دیکھا تھا تو خبر قسم میرے دل فہرست میں کے باغ کی بلکہ گاڑا گاڑ ہو چکا تھا۔ الحمدللہ ایک عرصے کے بعد حضرت کی تقریر مجھے سننے کا موقع ملے گا، اور مجھے حضرت کی تقریر سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے الحمدللہ۔ آئیے وہ ایسی ہستی ہمارا آپ کے لیے نائس پر تشریف فرما ہے، آئیے میں چاہتا ہوں اس ایسی ہستی تک اور پہنچوں، اور اگر گزارش کرنے جا رہا ہوں حضرت مولانا مفتی جاوید صاحب مظاہری جو پریس سیکریٹری نلکت گنج کہ آپ نائس پر تشریف لائیں، اپنے خوبصورت نواز حسن سے اچھا دیکھ کر نوازے۔ میں کچھ نہیں صرف حضرت میں 4 عشرت کے ساتھ استقبال کرنے جا رہا ہوں کہ بکھر رہا ہے فضاؤں میں رنگ و بو کر، بکھر رہا ہے دلوں میں گفتگو ہو کر، کبھی تو لفظ کے بکر میں ڈھل کے آئے گا جس کو میں سوچتا رہتا ہوں باہر سے ہو کر۔ آئیے حسن مولانا آپ کی خوبصورت سے پھر ٹیلر دکھایا ہے، ابھی تو ان کا پکچر دیکھنا باقی ہے۔ آپ نے وعدہ بھی کیا تھا کہ دین میں پکچر دیکھنا ہے، ماشاءاللہ حضرت والا ڈائس پہ تشریف لا چکے ہیں، کچھ دیر کے بعد انشاءاللہ وہ مائک پہ ہوں گے، اور انشاءاللہ حضرت کی خوبصورت تقریر سے آپ کو اس وقت مستفیض ہونا ہے۔ اور ہم آپ کے چہتے مقرر حضرت مولانا مفتی انصار صاحب مقدس اللہ العالی، حضرت والا بھی کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ حضرت کی آمد ہونی ہے، اور حضرت مولانا مفتی سمید اظہر صاحب انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں حضرت
हजरत भी डाइस पे तशरीफ फरमा होंगे। इंशाअल्लाह इन तमाम मेरे मुकर्रिर को अभी कुछ देर में इंशाअल्लाह हमें समाअत करनी है, फिर इंशाअल्लाह दुआ, फिर इसके बाद हम सब एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे। लेकिन हजरत ग्रामी, मैं इस वक्त चाहता हूँ कि थोड़ी सी महफिल में ताजगी बख्शने के लिए मैं एक शायर इस्लाम तक पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ। इस वक्त नाते रसूल का मैं सहारा लेने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अगर नाते रसूल का कोई मिसरा आप तक पहुँच जाए तो आपसे मेरी बस यही दरख्वास्त है कि आपकी सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद हो, ताकि मुझे लगे कि मेरे नजर के सामने बस चंद लोग हैं, बस एक छोटा सा मजमा है, लेकिन ये वही मजमा है जो हजारों की तादाद पे भारी है। मैं चाहता हूँ एक आध शेर में आप तक पहुंचाऊं, उनसे कबल एक दफा एडवांस में सुभान अल्लाह कह के मुझे इजाजत दे दीजिए, ताकि मुझे लगे कि नहीं आप जिंदा दिल लोग हैं। इनसे कबल जो यहाँ प्रोग्राम हुआ था, यहाँ पे एक जनसैलाब देखने को मिला था, लेकिन न जाने क्यों आज लोग कहाँ हैं, या कोई काम में मशगूल है, या कमेटी को लोग प्रचार वर्चार नहीं करवाए, मुझे नहीं पता। बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ है जो जहाँ कहीं भी है अल्लाह उनको वहां से प्रोग्राम में आने की तौफीक अता फरमाए। मुझे एक शेर याद आ रहा है कि जब चांद से भी खूबसूरत है तलवार रसूल का, जब चांद से भी खूबसूरत है तलवार रसूल का, फिर सोचिए कैसा होगा चेहरा रसूल का। जब चांद से भी खूबसूरत है तलवार रसूल का, माइक वाले भैया थोड़ा सा आवाज दे दीजिए आप। कहा कि जब चांद से भी खूबसूरत है तलवार रसूल का, फिर सोचिए कैसा होगा चेहरा रसूल का। और समझो वो खुल्दे बड़ी में पहुंच गया, समझो वो खुल्दे बड़ी में पहुंच गया। देखा है जिसने आंखों से रौजा रसूल का, देखा है जिसने आंखों से रौजा रसूल का। और तरसेगा बूंद बूंद को गुस्ताखे मुस्तफा, तरसेगा बूंद बूंद को गुस्ताखे मुस्तफा। अरे कौसर पे होगा देखना कब्जा रसूल का, अरे कौसर पे होगा देखना कब्जा रसूल का। और दीने रसूल पाक बचाने के वास्ते, दीने रसूल पाक बचाने के वास्ते, अरे करबल में जा रहा है नवासा रसूल का, करबल में जा रहा है नवासा रसूल का। माशाअल्लाह दो चार लोग सुभान अल्लाह की सदा बुलंद कर रहे हैं। अल्लाह करे कि अल्लाह, अरे अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह। हमारे उस्ताद मोहतरम हजरत वालाना अकील साहब काज़मी मद्दज़िल्लुहु अलैहि हजरत वाला के तरफ से मुझे इनाम, यकीनन ये मेरे लिए सनद की बात है। बहरहाल अल्लाह हजरत को सलामत रखे। कहा कि दीने रसूल पाक बचाने के वास्ते, अरे करबल में जा रहा है नवासा रसूल का। आइए हजरत गिरामी, आइए मैं इस शेर के बाद में चाहता हूँ एक खूबसूरत शायर से आपकी मुलाकात करवाऊं, और वो खूबसूरत शायर जिसे आप हर साल कई साल से कंटिन्यू आप सुनते आ रहे हैं, और हमेशा मैं ये देखता हूँ कि आप हमेशा हर साल कहीं न कहीं आप अपनी मोहब्बतों में इजाफा करते हैं हजरत के लिए। तो आइए मैं चाहता हूँ इस वक्त आपकी खूबसूरत समातों के दस्तरखान पर वो खूबसूरत शायर का इस्तेमाल किया जाए, और मैं अदब गुजारिश करके जा रहा हूँ इस वक्त हजरत मौलाना अकील साहब काज़मी मद्दज़िल्लुहु अलैहि से कि अपना इस पर तशरीफ लाए, अपने खूबसूरत कलाम से हम सामीन को नवाजें। आइए खूबसूरत सामीन, खूबसूरत समातों के हवाले हजरत मौलाना अकील साहब। यकीनन आपने एक इस्लामी तकरीर सुना है, मैं हजरत का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि यकीनन आज के हालात में और इस दौर में जो इंटरनेट की जरूरत थी आप लोगों को, समाज में रहने वाले लोगों को जो इंटरनेट की जरूरत थी, हजरत ने आज कुरान की रोशनी में वही इंटरनेट सप्लाई करी। अल्लाह सबको अपने को तौफीक अता फरमाए। यकीनन हजरत ने बहुत कम वक्त में और बहुत कीमती बात पता करके सबसे रुखसत हो गए। अल्लाह हजरत के इल्म में और हजरत की उम्र में बरकत अता फरमाए। हजरत के साया हम सबके सर पे ताबूर रखे। हजरत ग्रामी, यकीनन जब हजरत तकरीर कर रहे थे तो मेरे ज़हन में कई इस तरह के शेर गर्दिश कर रहा था। मैं सोच रहा था मैं माइक थामते हुए कुछ सप्लाई में भी करूंगा, लेकिन जब हजरत आखिरी में जब चलते चलाते एक वादा करवाया और उन्होंने हाथ उठाया कि अपने बच्चों को तालीम से आरास्ता करवाइए, तालीम से जोड़िए, और हाथ उठाने को जब कहा तो मेरे बेटे के पंडाल में बहुत जितने भी लोग बैठे, आधे से ज्यादा, बल्कि ये कहीं कि आधे लोग हाथ उठाया और आधे लोगों के हाथ नीचे किए हुए थे। मुझे अपने बच्चों को तालीम से नहीं जोड़ रहे हैं, शायद यही ख्याल जहन में रहा होगा, इस वजह से आप हाथ नहीं उठा रहे हो। बहरहाल अल्लाह ताला आप सबको
लायक ये है कि अल्लाह ताला आप अपने बच्चों को तालीम से आरास्ता कर सके, क्योंकि ये हुकूमत है, दुनिया ये जालिम नहीं चाहती है कि आपका बच्चा अनपढ़ रहे, आपका बच्चा जाहिल रहे, आपके बच्चे के हाथों में कलम ना हो, कॉपी ना हो, बस्ता ना हो, आपके बच्चों के हाथों में बस वही पंचर लगाने वाला ट्यूब हो या किसी होटल का प्लेट हो। जालिम तो ये भी चाहती है, जालिम तो ये चाहती है कि अगर आपका बच्चा अगर कर लेगा तो यकीनन वो हक लेने के काबिल बन जाएगा। जालिम की आंखों पे हाथ डालकर बात करने की कोशिश करेगा तो यकीनन जालिम की कुर्सी तक पकड़ जाएगी। जालिम चाहती यही है कि आपका बच्चा जाहिल पर करवा रहा है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हजरत वादा करवा रहा है, अब आपकी रोटी जरूर है लेकिन अपने बच्चों की तालीम जरूर है। दुनियावी तालीम हो या दीनी तालीम हो, दोनों तालीम यकीनन अगर अपने बच्चों को दोनों तालीम दी है तो यकीनन आपका बच्चा एक सक्सेसफुल पर्सन बनकर अपनी जिंदगी गुजारेगा इंशाअल्लाह। हजरत मैं एक बात बताना चाहता हूं, हजरत की तकरीर और हजरत मुफ्ती अजामिद साहब और हजरत मौलाना आकिल साहब, हजरत मुफ्ती अब्दुल्ला साहब, यकीनन उलमा कराम की कसरत तादाद हमारे देश के और आज के हालात, मुझे चार मिसरे याद आ रहे थे और आज के हालात को देखते हुए और सोशल मीडिया का ये दौर, यकीनन अगर शेर आप तक पहुंच जाए तो आपकी दुआएं करनी चाहिए। कौन को चाहते इस वक्त तकरीर के बाद एक आध शेर सुनिए, शेर सुनने का मूड तो थोड़ा सा हाथ बात उठा दीजिए। हाँ, कुछ लोग उठाए हैं, कुछ लोग बहरहाल जो उठाए हैं अल्लाह ताला इनको हाथ को खुजली से बचाए रखे। हाँ, अच्छा एक लोग कह दीजिए एडवांस में कहिए सुभान अल्लाह। मैं एक शेर सुनाना चाहता हूँ, हजरत आपकी खास दुआ कहा कि घर बैठकर कर रहे हैं सफर व्हाट्सएप पर, देखिएगा आप सबकी दुआ मिलनी चाहिए। और अंसार भाई आप जहां जितना चाहे शेर को फैला सकते हैं। कहा कि घर बैठकर कर रहे हैं सफर व्हाट्सएप पर, देते हैं अपनी खैर खबर व्हाट्सएप पर। घर बैठकर कर रहे हैं सफर व्हाट्सएप पर, देते हैं अपनी खैर खबर व्हाट्सएप पर। और ये कुरान खोलकर देखते नहीं, ये कुरान खोलकर देखते नहीं, घंटों लगे रहेंगे मगर व्हाट्सएप पर, घंटों लगे रहेंगे मगर व्हाट्सएप पर। और आज का दौर का नौजवान और बच्चा, इनके लिए मुझे चार मिसरे याद आए तो है छोटा लेकिन सियाने की बात करता है छोटा लेकिन सियाने की बात करता है, ठहर के जमाने की बात करता है। जो सलीके से अपना पारा पढ़ नहीं सकता वो फेसबुक चलाने की बात करता है, जो सलीके से अपना पारा पढ़ नहीं सकता वो फेसबुक चलाने की बात करता है। आइए हजरत गरामी मैं चाहता हूं, यकीनन मैं ये देख रहा हूं कि आपके चेहरे पे मायूसी सी ऐसा लग रहा है कि कैसे मैं चाहता हूं आपकी फिक्र को मदद में तब्दील करने के लिए एक खूबसूरत शायर इस्लाम से आपकी मुलाकात करवाऊं। आइए एक सुरीली आवाज को महसूस करवाने के लिए आप सबके लिए चलता हूं और उस शायर से आपकी मुलाकात करवाने के लिए इस वक्त के लिए चलता हूं जिसको आप हमेशा अपने ढोल में शरीक किया है। वो शायर है जिसको आप अपने हमेशा अपने पलकों पे बैठाया है, वो शायर है जिससे आपकी हमेशा मुलाकात होती रहेगी। और यकीनन जब मैं देखता हूं जब वो माइक थामते हैं तो महफिल में एक अलग से कैफियत तारी हो जाती है। आइए मैं चाहता हूं वो शायर अगर मैं ये कहूं जिसको दुनिया में मौलाना आकिल साहब के नाम से याद करते हैं तो ये सिर्फ एक नाम नहीं है बल्कि नाम के साथ तहरीक है, तहरीक के साथ एक लहजा है, एक लहजा के साथ एक शऊर है, एक शऊर के साथ एक बातपन है, एक बातपन के साथ एक एहसास है, एक एहसास के साथ एक जिंदगी है, एक जिंदगी के साथ एक नज़्म है और एक नज़्म के साथ एक नात है शायरी की शक्ल में मौजूद मौलाना आकिल साहब पास में है। आइए मैं हजरत वाला से ये गुजारिश करता हूं कि अपने इस पर तशरीफ लाएं, अपने खूबसूरत कलाम से शामिल को नवाजें। आइए हजरत वाला आपके खूबसूरत सवाल को लीजिए। हजरत वाला